इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटा दबाना ना भूलें। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें। सारे भैन भरावां नूं जय मसीह दी। अज दे दिन दा वचन दा मनन करन तो पहलां असी प्रार्थना विच जावांगे। दयालु प्रभु, असी आप दा धन्नवाद, आप दी महिमा करते हाँ, क्योंकि तुसी सर्वोत्तम अते सर्व शक्तिमान, सर्वभौमिक, सर्वज्ञ, सर्व शक्तिमान परमेश्वर हो। मनुख दे लई अपने जीवन नूं दे के उन्हां नूं अपनी भगती दे लई मुल खरीदण वाले प्रेमी परमेश्वर हो। कौन है जो मनुखां दे लई अपनी जान दिंदा है? मात्र इक्को प्रभु यसु मसीह। असी उस दे लई आप दी वडियाई, आप दी उस्तत करते हैं। अज दे वचन नूं परमेश्वर पिता, असी तेरे पुत्र दी दित्ती हुई बुद्ध ते दित्ती हुई समझ दे नाल उस दा वकाशवा करदे होए तेरी महिमा, तेरी वडियाई कर सकीए। इसलिए सुनने वाले अते बोलण वाले दोनों नूं आप दे हत्थां विच सौंपदे होए बेनती मुक्ति दाते प्रभु यसु मसीह दे पवित्र ते समर्थी नाम विच होके मंगदे हैं, आमीन। प्यारे अजीज, अज दा जो मैं वचन दा भाग लिया है वो लिया है अफसियां दी पुस्तक 5 अध्याय उसदी 16 आयत दे विचों। इत्थे लिखिया है, अपने ਲਈ समय ਨੂੰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਕਰੋ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਦਿਨ ਬੁਰੇ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਹੀ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨਾ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਹੀ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ बहुत घट लोग है ਜਿਹੜੇ वचन की इस गल नूं समझदे अते करदे हन। बहुत घट लोग है अपने लिए समय नूं लाभदायक करना, क्योंकि दिन बुरे है। अज लोग समय का सदुपयोग किदां कर रहे हैं? मैं जो मेरे सामने आउंदा है मैं वो आप नूं दस रहा हाँ। परमेश्वर सानू समा दिंदा है, उसका इस्तेमाल परमेश्वर दी महिमा लई करना चाहिदा है। क्यों जो सानू जो कुछ दिता गया है उसका सानू हिसाब देना पवेगा। असीं बच नहीं सकते। जिन्हां ने इस गल नूं समझ लिया है, जिन्हां ने इस गल नूं जान लिया है कि प्रभु यसु मसीह ही मुक्तिदाता है और उस दी गवाही उन्हां ने पवित्र वचन दे नाल इस संसार दे सामने दिती है। जे उस समय दा सही सदुपयोग परमेश्वर दी भगती लई नहीं कर रहे है तां प्यारो परमेश्वर दे न्याय दे सामने खड़े है। परमेश्वर की भगती का दिन सानू दिता गया कादे लई? परमेश्वर नूं धन्नवाद देण दे लई, परमेश्वर नूं वडियाई करन दे लई, परमेश्वर की उस्तत करन दे लई। मैं सब तो अच्छा उदाहरण इस भगती दे विच समझदा हां दानियल नबी। उसने कदे भी अपने समय नूं जो भगती का समा सी उसका सही सदुपयोग अपने जीवन दे विच करदा सी। बहुत सारे लोग उस समय दे उसके विरुद्ध खड़े हुए। इस करके बाणी दे विच लिखिया है, अपने समय नूं लाभदायक करो क्योंकि दिन बुरे है।
ਵਿਰੋਧੀ ਖੜੇ ਹੈ। ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਖੜੇ ਹੈ? ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਨੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਸਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਆਦਮ ਅਤੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਵਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਬੈਠਣਾ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ। ਜੇ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪਾਲਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਹੀ ਸਦਉਪਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਖੜਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਆਦਮ ਅਤੇ ਹਵਾ ਨੇ ਉਸ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਗਏ, ਨਿਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਗਏ, ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵੱਤ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ, ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਤਾਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਹੀ ਸਦਉਪਯੋਗ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਆਪ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਏਗਾ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਲਾ ਜਦੋਂ ਆਊਗਾ ਦੇਖਾ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਉਦਾਹਰਣ ਧਨੀ ਤੇ ਲਾਜ਼ਰ ਦਾ ਹੈ। ਲਾਜ਼ਰ ਗਰੀਬ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਧਨੀ, ਉਸਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਹੀ ਸਦਉਪਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੈਸਾ ਸੀ, ਯਾਰਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਪੋਟਲੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਭਾਈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਸੋਨਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੋਨਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੁਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਖੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੋਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਨੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਸੋਨੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਯਾਰ ਆ ਜਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਮਸਤੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਦਾ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਮੰਦਰ ਹਾਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਿਆਂ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਹ ਉਸ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮੇਲ, ਬੇਪਰਤੀਤਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮੇਲ, ਕੋਈ ਮੇਲ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਵਿਆਹ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਵਾਰਨੇ ਆ, ਕੋਠੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਵਾਇਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਸਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਵਾਰਦੇ ਆ ਕੰਜਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ।
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਗੇ ਆਦਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਵਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਧੋ ਫੁੱਲੋ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭਰ ਜਾਓ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ? ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਅਸੀਸ, ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਹੀ ਸਦਉਪਯੋਗ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸੀਹ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਹੂ ਨਾਲ ਮੁੱਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਲਹੂ ਦਾ ਉਪਹਾਸ ਨਾ ਉਡਾਓ, ਉਸ ਲਹੂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਉਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਵਤਾਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਉਸਦਾ 16 ਅਧਿਆਏ ਉਸ ਦੀ 5 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਹੀ ਸਦਉਪਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਐਸ਼ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਰੰਗ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਰੰਗ ਰੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰੰਗ ਲੈਂਦਾ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਕੋਈ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਨਿਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਏਗਾ ਜਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦਿਆ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ 16 ਦੇ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਮਨ ਦੇ ਘਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਹਰਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਗੋ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਭ ਮਨ ਦੇ ਘਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਯਹੋਵਾ ਘਿਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨਾ ਠਹਿਰਨਗੇ, ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਉਹ ਦੋਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਾਬਿਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ, ਕਲਵਰੀ ਕਰੂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਹੂ ਦਾ ਕਤਰਾ ਬਹਾਇਆ, ਉਸ ਦਾ ਨਿਆਂ ਆਪ ਸਭ ਤੋਂ ਲਏਗਾ। ਨੂਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ, ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ, ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਉਦਾਹਰਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾਈ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਪੂਰੀ ਮਸਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂਹਾ, ਇਕੱਲਾ ਨੂਹਾ, 3 ਪੁੱਤਰ 3 ਨੂਹਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਿਨ ਬੁਰੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਬਹੁਮੁੱਲ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਸਭ ਜੋ ਉਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਬੁਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹ ਸਭ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਪਿਆਰੋ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਬੁਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਵੇਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਆਪ ਦੇ ਲਈ। ਪਹਿਲਾ ਤਿਮੋਥੀਅਸ 2 ਅਧਿਆਏ ਉਸ ਦੀ 5 ਅਤੇ 6 ਆਇਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਲਈ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕੋ ਹੈ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਵਿਚੋਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਮਸੀਹ ਯਸੂ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਸ਼ਚਿਤ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਈ ਉਹਦੀ ਸਾਖੀ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਹੋਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਆਪ ਦੇ ਪਾਪੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਲੀਦਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਦੇਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਲਵਰੀ ਕਰੂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੁਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਹਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉਸ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਓਗੇ। ਪਾਪ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮੌਤ, ਉਸ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਓਗੇ। ਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ, ਚਾਹੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਦੇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਅਸੀਸ, ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦਾਸ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, 2 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ ਉਸ ਦਾ 6 ਅਧਿਆਏ ਉਸ ਦੀ 2 ਆਇਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਲਈ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਆਖਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਮੈਂ ਮਨ ਭਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਹੀ ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ ਸਮੇਂ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼, ਅੱਜ ਹੀ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਪ ਦੇ ਲਈ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਚਾਏ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਰਾਰ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਾਲਵਰੀ ਕਰੂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਦਫਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਜੀ ਉੱਠੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸੰਤਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਬਣ ਜਾਓਗੇ, ਜੇ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਜੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਹੀ ਸਤਿਉਪਯੋਗ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਅਤੇ ਭੈਣ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਚਾਹੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਚਾਹੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਨਿਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਦੋਂ ਵਤਣਾ ਤੇ ਆਏਗਾ, ਆਪ ਦੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਲਏਗਾ। ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕੇਗਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਉਸ ਨਿਆਂ ਦੇ ਆਸਣ ਦੇ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉਸਨੇ ਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜੋ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਉਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਲਈ ਕਰਨ। ਔਰ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ। ਤਦ ਉਹ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਬਣਨਗੇ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਹੋਣਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਹੀ ਸਤਿਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ।